ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿವೇಕಾನಂದ free online revision classes for SSLC students. In this class we will discuss mathematics mock test answers from 1 to 20. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 20 ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ pair of equation 2x minus 5y plus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus 8 equal to 0 has exactly two solutions, infinitely many solutions, unique solution, no solution. 2x minus 5y plus 4 is equal to 0 ಮತ್ತು 2x plus y minus 8 is equal to 0 ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Now let us see which is correct option. Okay, I'll write these two equations. Let me take these two equations then. So one is 2x minus 5y plus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus 8 is equal to 0. Now here we will write their ratios. That is equal to, we know that a1 by a2, and we have to write b1 by b2, and we have to find c1 by c2. Then what happens? Then you can check. That means whether there is exactly two solutions, infinitely many solutions, or unique solution, no solution. Suppose if we get not equal to, and here also not equal to, means just only these two ratios enough to decide whether these two equations have a unique solution or not a unique solution. So in this case we will get the unique solution. Then a1 by a2, which is equal to b1 by b2, which is not equal to c1 by c2. So what we can conclude? No solution. Parihara illa. Lines are parallel, and a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equal to c1 by c2. Then we write infinitely many solutions. ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. Therefore, when equations are given in this form, that is equal to our formula ಇರ್ತದೆ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ we can check whether they have unique solution, no solution, infinitely many solution. But here we will take a1 by a2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ a1 by a2 2 by 2, correct? Then b1 by b2. So in this it is minus 5 by 1, minus 5 by 1, and c1 by c2 4 by minus 8, 4 by minus 8. So 2 by 2 which is equal to 1, and minus 5 by 1 which is equal to minus 5. So clearly this is not equal to this, and 4 by minus 8 which is equal to minus 1 by 2, that is also not equal to. That means which is this case? That is for the unique solution. So therefore, which is the right answer?
ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆರ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ pair of equations 2x minus 5y plus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus 8 is equal to 0 has a unique solution. Okay, let us go to the next question. Question number 2. The pair of coincident lines in the following are x minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y is equal to 20. That is option A. Option B, 2x plus 3y is equal to 9. 4x plus 6y is equal to 18. Option C, x plus 2y is equal to 4. 2x plus 4y is equal to 12. And the option D, x plus y is equal to 8. x minus y is equal to 4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು ಆಗಿವೆ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. What is the condition for the coincident lines? Condition for the coincident lines, that is equal to, you know that A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So coincident line means we have to get the ratio in this way. What is the equation? Equation a1x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2 y plus c2 is equal to 0. Then we are getting this condition. That means you can decide the pair of those lines are coincident lines. Okay, let us check option 1 is correct or not. So what is the option 1? Option 1, that is, you can see x minus 2y 0, 3x plus 4y is equal to 20. I am writing the ratio directly. That is equal to 1 by 3, 1 by 3, and here what we get, minus 2 by 4, and there is no constant term. That line, first line x minus 2y is equal to 0 passes through the origin. No constant term means, let me write 0 only, 0 by minus 20. So 0 by minus 20. Okay, what 1 by 3 ratio, here 1 by 3 and which is not equal to minus 2 by 4 means minus 1 by 2 and which is not equal to 0 by minus 20 means it is unique solution. But here what we need? Here we need coincident lines. Correct? No, which are the coincident lines? That you have to decide. Therefore, this is a condition for not coincident lines. So option 1, you can neglect option 1. And let us see whether option 2 is the correct or not. That is equal to 2 by 4 and 3 by 6 minus 9 by minus 18. So 2 by 4, 1 by 2, which is same as 3 by 6. What is 3 by 6? 1 by 2. That is same as minus 9 by 18 means 1 by 2. That means this ratio is equal. That you can see the condition. ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ we write that is equal to 1 by 2 and here we write 2 by 4 minus 4 by minus 12. 1 by 2 same as 2 by 4 but not same as minus 4 by minus 2 means 1 by 3. That means this is also not correct. Also if you check the option 4 ತಕೊಂಡ್ರೆ 1 by 1 ಈ ರೀತಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀತೀರಿ.
1 by -1 ಬರಿತೀರಿ, ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಿತೀರಿ -8 by -4. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. Okay, question number 3. If pair of linear equations x plus 2y is equal to 3 and 2x plus 4y is equal to k are coincident, then the value of k is 3, 6, minus 3, minus 6. ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಾದ x plus 2y is equal to 3 ಮತ್ತು 2x plus 4y is equal to k ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ kಯ ಬೆಲೆ 3, 6, -3, -6 ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣಗಳೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಐಕ್ಯಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿತೇನೆ. 1 by 2 and here we write 2 by 4 and let me write -3 ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ -3 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ -k ಆಯಿತು. ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1 by 2 ಸೇಮ್ ಆಸ್ 2 by 4 or we can write this as 1 by 2 is equal to -3 by -k means 3 by k. On cross multiplication, what we write? K is equal to 3 into 2, 6. So what is the value of the k? Value of the k is plus 6. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅದರಿಂದ k ಯ ಬೆಲೆ 6 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. Now let us see the question number 4. What is the question number 4? In the given equation 2x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1, the values of x and y will be. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳಾದ 2x plus y is equal to 5 ಮತ್ತು x minus y is equal to 1. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ನ ಬೆಲೆ ಏನು? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x ಫಸ್ಟಿಗೆ, y ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3 2, 2 1, 1 2, 2 3 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಗೊಂಡು x ಮತ್ತು y ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ several methods to solve, but let me take the easy method, that is elimination method. I will take these two equations. 2x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, let me solve this. Then I will get the values of x and y. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ, ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3x is equal to 5 plus 1 6. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 2 ಆದರೆ put it in any one equation. I will put x equal to 2 in x minus y is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ 2 minus y 1 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, what is the value of the y? 2 minus 1 is y ಹೇಳಿದರೆ y ಯ ಬೆಲೆ 1 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? That is equal to x2 y is equal to x2 y is equal to 1. So option
ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. x2 y1. Just we have to solve two equations and find the values of x and y. Okay, question number 5. Two arithmetic progressions has the same common difference if the first term of the first progression 3 and that of the other is 8, then the difference between their third term is. ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಮನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದವು 5 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದವು 8 ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೂರನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ the first term as a. Then the first term is equal to a. Here first term of first a ಪಿಂತಲೇ ಬರಿತೇನೆ. Okay, here they given two arithmetic progression, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಕರೆಕ್ಟ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು 8. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ, ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ T3 ಹೇಳಿದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು T3 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡು ಎ ಪಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ T3 ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು T3 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ AN A3 ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, AN is A plus n minus 1 into D ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ A is equal to 3 ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿಗೆ ಅಂತಾದರೆ 3 plus n minus 1 into D. 3 minus 1 2 into D. Then for the second AP, what is the third term? That is equal to A plus n minus 1 into D. A is 8 plus n minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1, 2 into D. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ D ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡದು D. ಈಗ what we have to do, T3 dash minus T3. That means difference between their third term. ಅದರಿಂದ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, that is equal to 8 minus 3 5, 2D minus 2D, that cancels or it is equal to 0. So what we get, that is equal to 5. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Then let us go to the next question. Question number 6. Okay, question number 6 is given in this way. If x, 8, 11, y are the consecutive terms of an arithmetic progression, the values of x and y are respectively equal to x, 8, 11, y ಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳಾದರೆ x ಮತ್ತು
ವೈಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಮತ್ತು 13, 4 ಮತ್ತು 15, 3 ಮತ್ತು 16, 5 ಮತ್ತು 14. Okay, here AP is given to us. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು? x 8 11 y. So this is in AP. This is in AP. Therefore, we know that from here we will get the common difference, correct no? So ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? what is common difference? that is equal to 11 minus 8. ಅದೆಷ್ಟು? 3. that means what is the first term? x ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೋದು? x ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 minus 3, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? that is equal to 5. ಅಂದರೆ x 5 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ how to find y? that is equal to 11ಗೆ ನಾವು 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ because common difference 3. so 11 plus 3, how much? 14. what is 14? is equal to y. Therefore, what we get as a x and y? x and y ಹೇಳಿದ್ರೆ x is equal to 5 and y is equal to 14. 5 and 14. 5 and 14 ಅಂತ ಆಯಿತು. Therefore, ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? 5 and 14. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. The third term of an arithmetic progression whose fourth term is 9 and common difference is 2 is. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 4ನೇ ಪದ 9 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 3ನೇ ಪದ ಏನು? ಅಂದರೆ 8 7 6 5 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 4ನೇ ಪದ 9, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 4ನೇ ಪದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 9. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ T4 ಅಥವಾ A4, ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. T4 is equal to 9. what is T4 according to the formula? ಅಥವಾ ಏನಂತ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಿ ಹಾಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a plus n minus 1 into d. ಇದು tn ಗಿರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ T4 ಏನಾಗ್ತದೆ? T4 is equal to a ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ 4 minus 1 ಹೇಳಿದರೆ 3 ಆಯಿತು. 3 d is equal to 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ d is equal to 9. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? now this is the fourth term. what I have wrote, that is the fourth term. okay, next ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. I don't know a plus 3 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ d 2 is equal to 9. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? I will get the value of a, that is equal to 9 minus 6. how much it is? 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನನಗೀಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. 3ನೇ ಪದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 3ನೇ ಪದ ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ T3, 3ನೇ ಪದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ T3. a plus n minus 1 into d. n is 3, 3 minus 1 2. a plus 2d. a 3 2 d is 2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 3 plus 4. so 3 plus 4 is equal to 7. so third term ಏನಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ? 7. ಆಪ್ಷನ್ B is the correct answer.
Okay, next question. Question number 8. The seventh term of an AP is 40. The sum of its first 13 terms is, in their option given, 500, 510, 520, 530. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ಪದ 40 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ 13 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ T7 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. T7 that is equal to 40. So what is T7? T7 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? That is equal to, do we know A or the common difference D? ನಮಗೆ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. A common difference, as usual I will take small letter D. So A plus, what is the seventh term? A plus n minus 1 into D. 7 minus 1, 6, 6D. A plus 6D, how much? It is a 40. I will take it as 1, equation 1. Okay. Then, what I want to find the sum to 13 terms. Sum of its first 13 term. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? S13 ನನಗೆ ಬೇಕು. What is S13? So we have this formula, right? Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ 13 by 2 into 2a. Again I don't know a. ಹಾಗೆ ಬರಿತೇನೆ 2a plus n minus 1. n 13 now. 13 minus 1. 13 minus 1, 12. I don't know D. I will write as it is. Now I will write 13 by 2. Here, from here I will take 2 common. 2 common ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? 2 ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೇನೆ. A plus 6D. ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಇರುವುದೇನು? 13 into A plus 6D. So what is A plus 6D? 40. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 40. So 13 into 40. That is equal to 520. So correct option C. 520 C. Okay, here everything is given. Seventh term of AP is given. Then sum of its first 13 terms you have to find. That is 520. Let us go to the next question. The question number 9. So question number 9. The sum of the first 4 terms of an AP is 28. And sum of first 8 terms of the same AP 88. Then the sum of first 16 terms of an AP. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ 4 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 28. ಅದೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ 8 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 88. ಆದರೆ ಮೊದಲ 16 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 346, 340, 304, 268. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೇವೆ? ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ 16 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ n by 2, 16 by 2 into 2a. a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. a is the first term of the AP. ಮೊದಲನೇ ಪದ 2a plus n minus 1, 16 minus 1, 15 into the common difference ನಾನು D ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ D. ನನಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಇದು. ಅಥವಾ what I can write, 16 by 2 ಎಷ್ಟು? That is equal to 8 into 2a plus 15D.
So if I find what is A and D, then S16 will be, I will get. Therefore, to get S16 I need to find A and D. ನಮಗೆ A and D, A ಮತ್ತು D ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ S4 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. What is S4? That is equal to 4 by 2 n by 2 2a plus n minus 1 into d. 2 into a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, plus n minus 1, 4 minus 1, 3d. What is given? S4 28 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sum of the first 4 terms of an AP 28. ಅದರಿಂದ here 2 ones are 2 twos are. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? 2a plus d, 2a plus 3d is equal to 28 by 2, which is equal to 14. I am getting one equation. In the same way, I will get S8. First 8 terms of the same AP 88. Adinda n by 2, 8 by 2 into 2a plus n minus 1 into d, that is equal to 7d, is equal to 88. That is equal to 2 ones are 2 fours are. Means what I get? 2a plus 7d divided by 4, that is equal to 22 as a second equation. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 2a ಪ್ಲಸ್ 3d 14 ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ 2a ಪ್ಲಸ್ 7d 22. ಸೊ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನ್ನು. 2a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದೂ ಮೈನಸ್. What we get? Minus 4d ಇಲ್ಲಿ is equal to what I get here? Minus 8. ಹಾಗಾದರೆ d is 2, d is equal to 2. I am getting d2. So d2 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ a ಸಿಗ್ತದೆ. What is the value of the a? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ we get the value of the a. We know that 2a plus 3d 14 ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 2a plus 3d is equal to 14. Therefore, 2a is 14 minus 3d. 3 d ಯ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, 2 ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 14 minus 6. 8 a 4. What I get? That is equal to a equal to 4 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ a4 d2 ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ a4 d2 ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಗೆಟ್ S16 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ S16 ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದೇನು? 8 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ 15d. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ 1, equation 1. Now 8 into 2a, 2 into 4 plus 15, the common difference 2 is 8. That is equal to 8 plus 30, 38 into 8, 304. Yes. Okay. We get 304. Okay, look at the option. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ನೋಡುವ. Yes. Option C, 304 is our right answer. Okay, thus we get the answer. First, let us write S16. Then S4 is given, but you are not getting. But here, 2 are unknown, A and D. So, if you find A and D, then S16 is over. What we will get? S16. So to get S16, write S4 and S8. So from that we get 2 equations. On solving, we get A and D. Okay, then question number 10.
Okay, in finding the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0 by the method of factorization, the middle term minus x can be written as 6x square minus x minus 2 is equal to 0 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು? 3x ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 4x, ಮೈನಸ್ 3x ಮತ್ತು 4x, ಮೈನಸ್ 3x ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 4x, ಮೈನಸ್ 5x ಮತ್ತು 4x. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ. 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ಮೈನಸ್ 12. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ 12 ಆದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ಬಿ ಏನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 1. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 12 ಬರಬೇಕು, ಬಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಬಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್. ಯಾವತ್ತು ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ 12 ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 4x ಅದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4x ಆ್ಯಂಡ್ 4x ಆಗ್ತದೆ. 3x ಮೈನಸ್ 4x ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೈನಸ್ 4x ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4x and 3x first option ತಗೊಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ minus 4 into 3 then minus 12 we get minus 4 plus 3 product minus 12 sum minus 1 correct ಬರ್ತದೆ. So last option ತಗೊಂಡೆ we are not getting the answer for the last option. Product we are not getting as a minus 12 correct no? But sum we are getting minus x. Last option is not the correct one. So but the first option. So you can write it as minus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. Correct no? That is minus x. So option A 3x ಮತ್ತು minus 4x 3x and minus 4x. Okay, the next question will be question number 11. The sum of the squares of two consecutive odd numbers is 394. The mathematical equation for the above statement is. ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ 394. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಗಣಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ x ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ? x ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. x ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ x is equal to odd. Then consecutive means x plus 1 will be even if x is odd. So x plus 2 will be the
Next, consecutive. It will be consecutive and also it is odd. So two numbers are x and x plus 2. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್, ಸೊ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕೂಡ ಆಡ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನೇ ಆಡ್ ಅಂತಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈವನ್. x7 means second term. What happens here? That will be the even number. Therefore, option C is also not correct. And in the option D, x is odd but square illalli. Adinda option D alla. So correct option, option 2. Option B is the right answer. Mundina prashne. Question number 12. If the roots of the equation x square plus 6x plus k is equal to 0 are equal, then the value of the k is equal to x square plus 6x plus k is equal to 0. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಸಮವಾದರೆ k ಯ ಬೆಲೆ. In our option it is given 9 minus 9 8 5 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9 minus 9 8 5. Okay, I took the quadratic equation. Then given that roots are equal, so we know that discriminant part, and what happens to the discriminant part? That is a b square minus 4ac in the form. That is in the x equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. So it decides the nature of the root, correct? No, b square minus 4ac decides, or this discriminant decides the nature of the root. So greater than 0 means we get the real roots. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ b square minus 4ac less than 0, we get the complex conjugate roots. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ದೆನ್ b square minus 4ac equal to 0, we get the roots equal and also real. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕೇಸ್, ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೂಲಗಳು ಸಮ ಆದರೆ k ಯ ಬೆಲೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, b square minus 4ac equal to 0. So b square equal to 4ac. ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ what is b? b is equal to 6 square 36. 4, what is a? A is equal to 1 in that equation, given equation. Then what is c? C is equal to k. So what is 4k? 36. What is k? K is equal to 9. So k is equal to 9. Then the option A will be the right answer. So just remember the nature of the roots. And in the question number 13, the standard form of the quadratic equation x into x plus 1 is equal to 30 is x into x plus 1 is equal to 30 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವು x square plus x is equal to 30, and option B x square plus x minus 30 0, and option C x square minus x minus 30 equal to 0, and option D x square minus x is equal to 30. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. x into x plus 1 is equal to 30 is equal to 30. That means multiply x square plus x is equal to 30. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ,
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx plus c is equal to 0. Therefore, x square plus x bring the constant term to the left, minus 30 is equal to 0. So, right option ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ B ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. So, option B is the right answer for the given question. Then let us see the next question, question number 14. So question number 14, if sin A plus sin square A is 1, then the value of cos square A plus cos power 4A is sin A plus sin square A is equal to 1 ಆದಾಗ cos square A plus cos power 4A ಯ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ನ ಘಾತ ಮೊದಲನೇದು 2 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ನ ಘಾತ 4, ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? sin A plus sin square A is 1. Correct? And I need to write this cos square A plus cos power 4A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು cos square A plus cos power 4A. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಾಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಸೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಸ್ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin square A plus cos square A is the angle is equal to 1. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ sin square A ಹೇಳಿದ್ರೇನು? What is sin square A? Sin square A is 1 minus cos square A. Correct, no? Sin square A is 1 minus cos square A. And what is cos square A? 1 minus sin square A. Therefore, whenever we need this, we can use. And from this given equation, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin A? Sin A is 1 minus sin square A. Correct? From this equation, above equation. What is 1 minus sin square A? 1 minus sin square A ಹೇಳಿದೇನು? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? What is cos square A? 1 minus sin square A. Therefore, here what I write? 1 minus sin square A as cos square A. Therefore, I will get cos square A. There is a given question. Cos power 4A. ಇದರ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಈಗ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ cos square A ಹೇಳಿದ್ರೇನು? sin A. cos square A sin A ಪ್ಲಸ್ cos power 4A. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ cos square A ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. Then it will be sin A plus again what is cos square A? Sin square A. Correct alva? Cos square A is sin A, sin power 2 ಅಂದ್ರೆ sin square A ಆಯಿತು. So what is sin A plus sin square A? ಇದರ ಬೆಲೆ 1. ಯಾಕಂದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, from the trigonometry, we will expect another question. Okay, question number 15. If sin alpha plus beta is 1 and cos alpha minus beta is 1, where alpha plus beta less than 90 degree, then the value of alpha and beta are respectively equal to. Options given 60 and 30, 30 degree and 60 degree, 45 and 45 degree, 90 degree and 0 degree.
ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೂಡಿಸು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಳೆ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಕೂಡಿಸು ಬೀಟಾ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 60 ಮತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 60 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಮತ್ತು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಕೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾದ ಬೆಲೆ. ಆವಾಗ ನಮಗಿರೋದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಆಗಿರ್ತದೆ? ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೇಳಿದರೆ what I can write, that is equal to alpha plus beta is equal to 90 degree. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, that is given cos alpha minus beta equal to 1. ಅದರಿಂದ ಕಾಸ್ನ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? 0 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನನಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಆಲ್ಫಾ 90 ಪ್ಲಸ್ 0 which is equal to 90. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ is equal to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಫಾ 45. ಅದರಿಂದ 45 ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ 0 means what we will get? Beta as beta is equal to 45. So alpha 45, beta ಕೂಡ 45. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡಿದ್ರೆ, if 2 cos theta is equal to 1, then the value of theta ಅಂದರೆ 2 cos theta, 2 cos theta is equal to 1 ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, 2 cos theta is equal to 1. That means cos theta 1/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? cos theta 1/2. cos theta 1/2 ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥೀಟಾದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಥೀಟಾದ ಬೆಲೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. therefore theta equal to 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಉಳಿದ 3 ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಫ್, ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 4/5, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 4/5 ಆದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? Again we use the same identity to find the value of 1 minus sin square theta. What is that identity? We have this sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. What is 1 minus sin square theta from this identity? Cos square theta.
ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4/5. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 4/5 ಸ್ಕ್ವೇರ್, that is equal to 4 square 16, 5 square 25. So 16/25 is the answer. That was easy. Then the question number 18 nodva. So question number 18, in the right angle triangle ABC, angle B 90 degree, tan C is 1/√3. The value of the angle E is ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಕೋನ ಬಿಯು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ 1/3 ಆದರೆ ಕೋನ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದರಿಂದ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ a right angle triangle we have to take ABC. This is the angle B 90 degree. Okay, tan C 1/√3 ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೋನಕ್ಕೆ 1/√3 ಸಿಕ್ಕುದು? ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ tan 30 is 1/√3. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿ is equal to 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ 3 ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ. therefore we write 90 degree plus 30 degree plus x. X is a angle A which is equal to 180 degree. That is equal to 120 plus x 180 degree. ಆದರೆ what is x is equal to? X is equal to 60 degree. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. Okay, question number 19. If the point A and O and C, what is A 1,2, O 0,0, C A, B are collinear, then option A is equal to B, option B is equal to 2A, option C A is equal to 2B, option D A plus B is equal to 0. A 1,2, O 0,0 ಮತ್ತು C A, B ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಯು ಎಯ 2ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಎ ಬಿ 2ರಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 0 ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಿದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಅದರಿಂದ 3 ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 3 ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತ ಆದರೆ ಅಥವಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಾದರೆ there will be no triangle formation ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದು. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is equal to 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. ಯಾವುದದು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು x1 y1, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು x2 y2, x3 y3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಬೋದು. 1/2 x1 ಏನು 1, y2 minus y3, y2 is 0, y3b
ಪ್ಲಸ್ x2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 y3 b ಮೈನಸ್ y1 ಹೇಳಿದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ x3 is a y1 ಹೇಳಿದರೆ 2 ಮೈನಸ್ y2 which is equal to 0 ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ that we can write this is equal to, here we get 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು 0 ಆಗ್ತದೆ, anyway it will be 0, so from here we get minus b and this is equal to 0, ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 2a ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. So what we get b is equal to 2a. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1, 2, 0, 0, a, b ಆದರೆ we get b is equal to 2a. ಆಪ್ಷನ್ b ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, b is equal to 2a. So question number 20. What is the question number 20? In the given graph, the length of BP equal to. So ಕೊಟ್ಟ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ BP ಯ ಉದ್ದ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ BP ಯ ಉದ್ದ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ BP ಯ ಉದ್ದ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಈ ಲೈನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟದು 3,5. 3 ಹೇಳಿದರೆ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒರಿಜಿನಿಂದ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ತಗೊಳ್ತದಲ್ವಾ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅದರಿಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ 5. ಹಾಗಿದೆ ಇದು 5. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಈ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸುವ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಉಳ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಉಳ್ದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಗೇನ್. ಯಾಕೆ ಇದು 3 ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ -2, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ 3. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪಿ ಈಸ್ 5 - 3. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5 - 3 is equal to 2 units. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಆನ್ಸರ್ಸ್, 1 to 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿನ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.